नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मंगलम कुंकुंडार्यो जयेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभाव विभाव निरुद्ध निराकार। सिमंदर भगवान नमः कारण परमात्मा ना होता हे परमात्मा तारा होता आ परमात्मा ना होता एम पहली गाथा में शुरुआत करी अने त्रीजी गाथा में मुनिराजे आखू आनंदनी भूमि क्या बेसीने तमे पुरुषार्थ करी सको कयु क्षेत्र तमारी भूमि कयु क्षेत्र एटले कया प्रदेश गुण वगर जीव रह्यो छे तो एनु कोई क्षेत्र होवुं जोईए। आनंदनुं क्षेत्र स्वभावनुं क्षेत्र ए क्षेत्र एनुं नाम असंख्य प्रदेशी आत्मा तो एमांथी उपजतुं ए मुनिराजने निज भावना अर्थे आ रचना करी छे। मुनिराज अने भगवान कुंकुंद आचार्य नी भावना थई भगवान पासे प्रश्न पूछ्यो एमणे कि बे प्रकारना मोक्ष मार्ग छे तो एक मार्गथी तो मोक्ष थतो नथी तो व्यवहार रत्नत्रय छे तो साचो मोक्ष मार्ग सत्यार्थ मोक्ष मार्ग सर्वजीवना अंदर रहेलो मुक्ति स्वरूप भगवान स्वरूपनुं अंतर दर्शन परमार्थ दर्शन एक जीव स्वतंत्र त्रिकाળી द्रव्य आखो ज्ञायक भाव जाणक तत्व विश्व में जाणवामां आवतो पदार्थ अथवा कारण समयसार जे कहो एने जाणू केम कई रीते एने जणाय तो सौ प्रथम तमारो जन्मभूमिनुं स्थान बधा जीव संसारी जीव उत्पन्न थया ए उत्पन्न थया छे तो माताना गर्भमां गर्भमांथी तमे बहार आव्या बहार आवीने तमे पाछा जे मोहमां वींटळाया 8 कर्ममां वींटळायेला ए संयोगनो नाश करवा ए संयोग ए स्वरूप नथी स्वांग छे तो तमारुं ई जन्म टाळवा माटे बीजुं जन्मनुं स्थान बतावવું પડે અમારે अजन्मा रहेवानुं स्थान बतावे तो तमे भव जन्म अने ए नाश करी शको पर चतुष्टयनो नाश करी शको प्रगट पर्यायनो नाश करी शको प्रगट पर्यायने गुण कर प्रगट पर्यायमां तू मूंझाई गयो छे तू मूढ़ थई गयो छे पर्याय बुद्धि पर समय आ बधुं कहेवामां आव्युं पण आज सुधी तमे एक पर्यायने गुण नहीं करी शक्या एनुं कारण के तमे पर द्रव्यने अवलंब्या विना इंद्रियोने विना एना अवलंबन वगर निशेषपणे अंतर्मुख योग शक्तिमांथी तमने सीधुं योग शक्तिमांथी उपादेय करवानुं केम कीधुं उपादेय कीधुं एटले नक्की तमने उपादेय नथी सिद्धने नथी कीधुं सिद्ध भगवान ने तो उपादेय करीने मार्गनुं फळ भोगवी रह्या छे तमने कह्युं छे तो तमने सीधा उपादेय वस्तुना दर्शन वस्तु स्वरूप निज भावना अर्थे भगवाने त्यां प्रश्न कर्यो कुंकुन भगवाने तो ए वात चाली कि एवुं कारण शुं छे आपणा अंदर त्यारे कुंकुन भगवानने एम थयुं कि आमां नय प्रमाण युक्ति नय निक्षेप प्रमाण युक्ति बधुं मने मजबूरी लागे छे ए बधुं लखવું ई मारी मजबूरी छे पर मारे शुं कहेवुं छे मारी शुं खोज छे मारा अंतरमां शुं छे एटले एमणे लख्युं कि मारा अंतरमां मारा हार्दमां कुंकुन भगवाननो हार्द नियम सार छे नियम सारनो अर्थ छे नियम कर्तव्य तमे नियम लो आजथी
જૈન થયા તો આપણને કહેવામાં છે સીધો નિયમ લો, નવકાર ગણશો, કંદમૂળ નહીં ખાઓ, ચોવ્યાર કરશો. જેમ આ બધા નિયમથી તો આપણને કાંઈ મળ્યું નહીં. તો એક નિયમ બીજો છે કે તમે તમારું શુદ્ધ જીવાસ્તિકાની અંદરથી તમારું સ્થાન શોધો. તો તમારું જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર એવો શુદ્ધ રત્નાત્રય રૂપી માર્ગ એ ક્યાંથી ગ્રહણ કરવો? વ્યક્ત પર્યાયમાં રાગ છે, એ કર્મ આશ્રિત છે, એ નિમિત્તાધીન છે, એ એકતાવાળો, એ તો ભૂલ છે. તો ભૂલ સુધારવા તમે દોરીની વળ વાળો તો સેમ જ દિશામાં વાળો તો એ તો બંધાય. તમે બંધાયા જ કરશો તો મુક્તિની કઈ રિવર્સ જુદી જાતની પદ્ધતિ હોવી જોઈએ. એ અતિ અપૂર્વ આત્મા. મારે લોકોતર બી નથી કહેવું, અલૌકિક બી નથી કહેવું, મારે એ કહેવું છે અતિ 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 અપૂર્વ આત્માનું આ સ્વરૂપ છે. જેની મુક્તિ નિકટ ભવ્ય હશે, જે મુક્તિ જીવ એની મુક્તિ જે હમણાં જ ભગવાને જોઈ હશે કે અત્યારે કોઈ જીવ મુક્ત પોતાને અનુભવી શકશે, સહજ મુક્તપણે આસ્વાદી શકશે. એના માટે લખ્યું કે અંતર્મુખ ઉપયોગ તરફનું જ્ઞાન, ત્યાંથી ઉપાદેય કરેલું જ્ઞાન કેવું હશે? ધ્રુવની ખાણમાંથી બધી શક્તિઓ ધ્રુવમાં છે, બધા ગુણો ધ્રુવમાં છે, બધા ગુણને કારણ કહેવાય છે, બધા ગુણોને કારણને સ્પર્શતા એટલે બધા કારણનું સેવન કરતા કાર્ય પર્યાયો આવે છે. કારણનું કાર્ય હોય, કર્મનું કારણ, કર્મ કારણ, નિમિત્ત કારણ, ષટકારક કારણ, એ તો બધી કલ્પના કીધી. ષટકારક રૂપના ભેદોની કલ્પના એ ન હોય એમ કીધું. તો કયું કારણ? તો કારણને બતાવવા આ યોગ શક્તિ બતાવી. મૂળ યોગમાંથી જીવ ક્યાં છે, ક્યાં રહ્યો છે ને એને કયા સ્થાનમાંથી આ આંબો બહાર પાક્યો, પણ એને એનું બીજ વાવ્યું તો કઈ રીતે વાવ્યું એ મારે બતાવવું છે. તો આખું વિતરાગ વિજ્ઞાન છે. તો એ બે ધ્રુવના ભાગ કર્યા અને બીજ વાવ્યું આંબાનું. એ બીજ વાવ્યું ત્યારે એક કુંપળ પાતાળ સાથે એકરૂપ થઈ. એક ફૂટી કુંપળ અંકુડો ફૂટ્યો ને પાતાળ સાથે, ને બીજો બહાર આવ્યો પ્રસિદ્ધ કરવા કે ભાઈ અમે આ બીજ વાવ્યું છે ને એનું ફળ આપવાવાળા અમે છીએ. તો બીજનું દર્શન એટલે કારણ શુદ્ધ પર્યાય. એમાં લખ્યું છે એ યોગ શક્તિ છે ને ત્યાં રહેલી છે. તેમાંથી આત્મા ઉપાધિ સીધા ધ્રુવ તો તમે બધા કહો છો અમે ધ્રુવ છે, ધ્રુવ છે, ધ્રુવનો નાશ નથી, તો જાણો છો. પણ એ ધ્રુવ સામાન્યને બતાવનાર ધ્રુવ જ જોવે, ક્ષણિક ન જોવે. તો એ ધ્રુવ વિશેષ બે ભાગ કરીને વિશેષ કાઢ્યું. વિશેષતા, ધ્રુવની વિશેષતા કઈ છે? વર્તમાન કયું છે? જે કાળાશ્રિત નથી, પોતાના પરમ ભાવવાળું છે, પંચમ ભાવવાળું છે. નીજ કારણ વર્તમાન જે છે એ પરમાત્માનું કારણ થવા. તું પરમાત્માના સુખનો અભિલાષી, તું શાંતિનો નાથ છે. શાંતિ તને જોઈતી હોય, ભાવવંત કરવો હોય તો એક જ કારણનું સેવન કર એમ ગુરુદેવે કીધું. અને આ શુદ્ધ રત્નાત્રય રૂપી માર્ગ ને માર્ગનું ફળ આગળમાં તો એકલો માર્ગ કહેવાય છે, ફળ ભવિષ્યમાં આવશે. ભવિષ્યમાં તમે મોક્ષ જાશો. ભવિષ્યમાં મોક્ષ જાશો કોને ખબર છે? એના પહેલાં પાછા પરિણામ બગડી ગયા, પાછા ક્યાંય વયા ગયા, એ કોઈ ગેરંટી નથી. પણ આ તો અત્યારે જ મુક્તિ છે. મુનિઓને પ્રશ્ન કરે છે કે પંચમ કાળમાં મુક્તિ કેવી રીતે? તો પંચમ કાળમાં મુક્તિને અમે અનુભવીએ છીએ એમ કે છે. આના વિના મુક્તિ નથી, નથી, નથી. જેમ ભગવાને આખી આ કુદરતી અકૃત્રિમ રચના છે, આ જો ગુરુદેવે એનો દ્રષ્ટાંત આપ્યો છે કે ફૂલ છે, કમળ છે, કમળ એ કાદવથી કમળ ન્યારું છે અને એ કમળનો મધ્ય ભાગ એટલે મુક્તિ રૂપી કમળ પદ્મ પર પ્રગટ પર્યાયથી નિરપેક્ષ, પ્રગટ પર્યાયથી નિર્લેપ એવું આ મુક્તિ સુંદરીના નાથ નું આ ફળ, મુક્તિ સુંદરીના નાથનું ફળ, જોવાનું ફળ, એ મુક્તિ સુંદરીના નાથને જોવાનું ફળ એ અંદરમાં કેસરના તંતુ છે
એ કેસરના તંતુઓ પર આ ભ્રમર બેસે છે. આ ભ્રમર અંદર એક ભ્રમર જ આનું સેવન કરી શકે. માખી મચ્છર નથી બેસતા. તો એ ભ્રમર છે એ કેસરના તંતુઓને ભ્રમર ચૂસવા માટેનું સ્થાન જુએ છે. એ સ્થાન કયું છે? કેસરનું સ્થાન. કેસરની તત્વમાં મગ્ન એવા જીન મુનિઓના હૃદય કમળમાં કેસરમાં જે આનંદ, કેસરમાં જશો, આનંદ પ્રકટશે, તમે ચૂસશો, કોઈ ક્રિયા નહીં કીધી. આનંદ સહિત જે બિરાજમાન છે, બિરાજમાન જ તમે અંદર બેઠેલા છો. તમે પરમાત્મા તત્વ અંદરથી તમારો જન્મ કીધો યોગ શક્તિમાંથી, શુદ્ધ જીવાસ્તિકાયમાંથી જન્મ, પ્રચુર સ્વસંવેદનમાંથી અમારો જન્મ. એણે નથી કીધું કે અમારો જન્મ આ લોકમાં થયો, ભારત વર્ષમાં થયો. એવું મુનિઓએ લખ્યું જ નથી, કેમ કે એમને ભાવનો બિલકુલ પરિચય નથી. તો પોતાનો અનંત કાળથી જે તમે સ્વરૂપ નથી સેવ્યું એ અતિ અપૂર્વ સમય તમારો આવી ગયો છે. તો એમ તમને લાગે કે મારે અત્યારે વર્તમાન, મેં તો આ પ્રશ્ન કર્યો હતો, પૂજ્ય બહેનશ્રીને બી કર્યો હતો, બધાને કર્યો હતો કે મને વર્તમાન મુક્તિ જોવે. એનું શું? વર્તમાન હું કઈ રીતે માનું કે મારી મુક્તિ થશે જ? કોઈ કે 2 ભાવ 4 ભાવ અમે જોઈએ, મને એવી રીતની નથી જોતી. ત્યારે મને ભગવાન સિમંદર ભગવાનના મુખમાંથી ઝરતી વાણી દેખાય કે એક એવી તારા અંદર ધ્રુવ વિશેષ, ધ્રુવ પરિણતિ, પૂજિત પરિણતિ મધ્યમાં વિરાજમાન છે. 2 ધ્રુવના ભાગ કરતા સામાન્ય જેટલું જ વિશેષ ધ્રુવ છે. એ ધ્રુવને મધ્યમાં, કેમ કે ચેતના છે, અનાદિ અનંત પ્રગટ છે. એ પ્રગટ, એ આદિ થયું તમારું, અને મધ્ય એટલે કારણ થયું. જે પાંખડીઓ સહજ અવસ્થા ખીલી નીકળી છે, સ્ફુટિત થઈ છે, એ બધી સહજ અવસ્થામાં પ્રગટ ચેતના જે રહેલી છે, એ પ્રગટ પર્યાય છે. એના ઉપર બી ભ્રમર બેસતા નથી. એ પ્રગટ પર્યાય બી મુક્તિ માટે એ પ્રેરિત કરે છે કે તું મધ્યમાં જા. તો મધ્યમાં જીન મુનિઓએ જીનેન્દ્ર ભગવાને કારણ ભગવાન કહ્યો, એ સિમંદર ભગવાને એ કારણ પરમાત્માનું કારણ પરમાત્મા નામ બી પડ્યું, તો કારણ તો હશે ને. તો એ કારણ છે એ કેસરના તંતુ મધ્યમાં છે. એ કેસરના તંતુઓમાં કેસરનો રસ ભરેલો છે, મકરંદનો રસ ભરેલો છે. એ કમળમાં કેસરનો રસ મધ્યમાં આવ્યો ક્યાંથી? ભ્રમર ચૂસે છે, પાછું ભરાઈ જાય છે, ચૂસે છે, પાછું ભરાઈ જાય છે. તો એ લોકો એના મધ્યમાં ઊંડા ઉતરા. ભ્રમર બધી કેસર રજપુંજ આખા હૃદયમાંથી, એટલે કારણ પરમાત્માનું હૃદય એટલે મધ્ય. આ કમળનું મધ્ય એ ભગવાનનું હૃદય છે, કારણ પરમાત્માનું હૃદય છે. એ કારણ પર્યાય છે, ધ્રુવ વિશેષ છે. જ્ઞાયક ભાવ જે જ્ઞાત થાય છે વર્તમાન, એ જ્ઞાતપણું છે. ચંદ્રમાની મધ્યમાં જે ચાંદનીનો પ્રસવ થાય છે, એમ આ ફૂલની મધ્યમાંથી મકરંદ. એ ફૂલની મકરંદ ક્યાંથી આવ્યું? એ મકરંદ ચૂસતા ભ્રમર ઊંડો ઉતરી જાય છે. એ પેસી જાય છે, અંદર પેસી જાય છે, અને શુદ્ધ બુદ્ધ ખોઈ નાખે છે કે હું અંદર છું. માર્ગ બનાવતો જાય છે, અને છેક મૂળને સ્પર્શાવે છે. ધ્રુવ મુનિઓએ ધ્રુવ પાતાળ તોડીને કેવલી ભગવાન જ્યારે કહેતા હશે, ત્યારે મુનિઓએ કેટલા ઊંડા ઉતરી. આ કુનકુન ભગવાને આવા પ્રશ્ન કર્યા. પછી દિવ્યધ્વનિ પૂરી થાય એટલે શુદ્ધરો સાથે ચર્ચા કરતા, અને એટલા પ્રહરની વાણી સાંભળી અને ચર્ચા કરવા જતા, ત્યારે આ પ્રશ્નો કરતા, અને બધા શુદ્ધરો આ વાતો કરતા. આપણે તો આવી વાતો સાંભળી જ નથી. દ્રષ્ટિનો વિષય બનાવને યોગ્યતાને એક દિવસ જશું ને કાલ્પનિક બહારની વાત, મૂળ રકમ, મૂળ મુદ્દાની વાત, મૂળ જીવની વાત મેં આજ સુધી સાંભળી નથી. અને હું નિયમસાર
લેવાનું કારણ એટલું જ છે કે તમને નિયમથી મોક્ષ થાય, નિયમથી તમારું કર્તવ્ય બતાવો. તમને નિયમથી ચોક્કસ મુક્તિ જોતી હોય તો તમે મધ્ય, એમાં આખું આદિ મધ્ય અંત લીધું છે, આખું પ્રદેશ્વ ગુણ લીધું છે. તો એમાં મધ્યમાં કેસરના તંતુની અંદર ભ્રમર પેસી જાય છે ને મકરંદને, મધને, ફૂલોના મધને ચૂસી અને એ પોતે ગુનગુનાવે છે. બહાર આવીને એવો ગુનગુનાવે છે કે એનો મદહોશ થઈ જાય છે, એમાં ફના થઈ જાય છે, એમાં કેટલો એમાં મગ્ન થઈ શકે છે એ કે એનું મુખ પણ નથી દેખાતું ને અલગ કેસર બી નથી દેખાતું. દ્વૈત દેખાયા વિના આવું વર્ણન, આવું સ્વરૂપ તમે અંદરનું જોયું જ નથી. અમે તો આ દ્રષ્ટાંતથી બતાવીએ છીએ, માંડ બતાવી શકીએ છીએ. જે પદ્મપ્રભુ કહે છે અમે તે મંદબુદ્ધિ આ ગુણોના ધરનાર, આ શ્રી ભગવાનના મુખેથી નીકળેલો દિવ્ય ધ્વનિનો ધોધ, આ દિવ્ય ધ્વનિના આખા રહસ્ય કેવા, અમે તો મંદબુદ્ધિ કોણ? તો અમે મંદબુદ્ધિ કહે છે. તો પછી મંદબુદ્ધિ તો આપણે તો બુદ્ધિ શું બોલવું, બુદ્ધિહીન બોલવું. છતાં બી કોશિશ કે અમારી કોશિશ છે કે તમે પ્રગટ પર્યાયથી નિર્લેપ થાઓ. એટલે 6 દ્રવ્યની એકતા બુદ્ધિથી ત્રસ નાડીમાં જે ખદબદ છે, જીવની આકુરતા છે, તો આકુરતા તમે કરી છે તો નિરાકુરતા બી હશે ને. આકુલતા સહેજે તમે કમાવાની, બહારની, કામની, જેમાં વિસ્તારમાં કેવા ખદબદ કીડા હોય છે, એ કીડાઓ બી તો જીવ છે. એ આપણે કેવી રીતે બન્યા કે આપણે મકરંદનો આહાર નથી લીધો, આપણે તૃપ્ત નથી થયા, આપણને પ્યાસ નથી લાગી. અમને એટલી બધી, અમે ભગવાનને રોજ એક સ્તુતિ તો એ જ કરીએ છીએ કે ભગવાન અમે મકરંદ ચૂસવાવાળા, આહારવાળા કેમ બનીએ. મુનિઓ તો અણહારી છે, કેમ કે મુનિઓ તો ગતિ, ગમન, આહાર વિનાના થઈ ગયા છે. 4 આંગળ જે પોતે 4 આંગળ ઉપર મુનિઓ ચારણ રિદ્ધિવાળા, એ 2 નયોથી સંયુક્ત અને ભગવાનના પાદ પંકજના કમળના ભ્રમર એવા કુનકુન ભગવાનની કુનકુન પ્રભા. શ્રીમદ રાજચંદ્રજી કહે છે કે હે ભગવાન, હે કુનકુન ભગવાન, તમે ન હોત તો અમને આ દિગંબર માર્ગ સમયસાર એ કોણ આપત. આ દિગંબર માર્ગ ક્યાંથી આવ્યો? તો આપણે તરત જ આપણને કુનકુન ભગવાન પાસે ગયા હતા આકાશ માર્ગે. એ બધું દેખાય છે દ્રશ્ય. તો આપણને એ કયા ભાવથી મોક્ષ થાય, એ પંચમ ભાવ અંદરથી કેમ એનું દ્રશ્ય ન દેખાય? દેખાવું જ જોઈએ. આ વર્ણન ભગવાન કરતા હશે એમ વિચારીને તમે કલ્પનાના વર્ણન કરો છો, તો પછી આ વર્ણન બી કરવામાં કેમ તમે આંખ બંધ કરીને જુઓ, તમે એને જીવંત કરો, તમારા જીવને જાગો, ધ્રુવ પડખાને જાગૃત કરો, જીવંત કરીને આખા જ્ઞાન કમળ, હે નેમિનાથ ભગવાન, તારા જ્ઞાન કમળમાં લોક તેમજ અલોક બ્રહ્મની જેમ ડૂબી જાય છે, સમાઈ જાય. તો તમને સમાવાનું સ્થાન, જે ઉપજવાનું સ્થાન હોય એ જ સમાવાનું સ્થાન હોય. જ્યાંથી સૂર્યની કિરણો સ્ફુટ થઈ ત્યાં જ સાંજે સંધ્યા થાય છે. નિત્ય ઉદ્યોત રૂપ છે, ત્યાં જ બધી સાદી શાંત થઈ ગઈ. સાંજ પડતા બધી કિરણો ક્યાં ગઈ? સૂર્યમાં. એક પણ ઓછી થઈ, એના અસંખ્ય પ્રદેશ એમના એમ રહ્યા, બધી પર્યાયો એમને એમ રહી. દર્શન જ્ઞાનની કિરણો સ્ફુટ થયેલી પાછી સમાઈ ગઈ. તો આવું અનંત જ્ઞાન, આ સ્વરૂપ તમને કેમ પ્રિય નથી? આ સ્વરૂપનું કુતૂહલ કેમ નથી કે મારે બી આ મકરંદ ચૂસવું છે, મગ્ન થવું છે, તત્વમાં નિષ્ણાંત થવું છે, અતુલ બુદ્ધિવાળા થવું છે અને સદા મગ્ન રહેવું છે, ધ્રુવ બની જવું. ધ્રુવ છું તો ધ્રુવ ન બનું. મારો અધિકાર છે, મારું કર્તવ્ય છે, અને પોતાના અધિકારને માટે લડવું એ જ કર્તવ્ય છે. જેમ બહારમાં આપણે લડીએ છીએ બધા માટે કે આપણે કામ કર્યું અને આપણને નોકરી કરી અને પૈસા ના આપે તો આપણે કહીએ અમારો અધિકાર છે. તો આ તમે મુનિઓએ પુરુષાર્થ કર્યો છે. આચાર્ય ભગવાને પંચ પરમેષ્ટિએ તમને તૈયાર અમૃતનો
આખો પે આપ્યો છે, પ્યાલો ભરીને આપ્યો છે. કુંડ અમૃતના કુંડમાં નાનારા આ સિદ્ધ ભગવંતો મહા રમણીય મુખના, એટલે કમળ જેવા મુખના, મકરંદના ચૂસનારા મોટા બ્રહ્મણ અમૃત કુંડના મહાસમર્થ મહાપુરુષાર્થી મુનિઓએ સિદ્ધ ભગવંતોને આવા જોયા છે. તો તમે કેમ ન જુઓ? તો હું તો જોઈશ, હું તો આ જ જોઈશ. હું આમાં જોઈને પડી રહીશ. હું આમાં જ પડી છું ને આમાં જ રહેવાની છું ને આમાંથી જ છેલ્લો આ મનુષ્ય ભાવની અત્યારથી સમાધિ કેવી હોય એ હું મારું દર્શન કરી રહી છું કે મને તો ભગવાનની રુચિ છે આ મકરંદને ચૂસવાની. મારું મુખ નિજાભિમુખ થઈને ત્યાં જ રહે, ત્યાં રહે એના માટે હું અત્યારથી પુરુષાર્થ કરીશ. ભગવાન, હું ઓર પીપાસુ બનીશ, ઓર રુચિ કરીશ. આ મારી વાત છે. હું મારી વાત માટે ખૂબ મહેનત કરીશ. એમ આ ભગવાને આપણને મુક્તિ વિરાંગના કીધું, પુરુષાર્થી કીધું. મુક્તિ સુંદરી કોઈ કલ્પના નથી, તમારી સ્ત્રી કલ્પના છે. એનાથી તમને વિપરીતતાનો પરિહાર કરવા. વ્યવહારે મનુષ્ય છું, પછી પતિ છું કોકનો, અને મારી આ પત્ની છે, ત્યારે તો તમને કેટલો ઘમંડ થાય છે, પ્રાઉડ થાય છે, કેટલી હોશ આવે છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરતા. તો મને મારી મુક્તિ પરિણતિનું આજે પરિચય કરાવવા માટે મને કેમ હોશ ન થાય? અમે બી હોશવાળા થઈ ગયા છે. અમને બી કસ્તુરીની સુગંધ, અંદરથી કમળની સુગંધ ભ્રમરાને કેમ ખેંચે છે, ભ્રમરને એમ અમને ધ્રુવ ખેંચે છે. અમે ધ્રુવમાં સરી જઈએ છીએ, અમે ધ્રુવ બની જઈએ છીએ. અમને ધ્રુવ બનવું સહજ લાગે છે, સહજ અંતર તત્વ સહજ લાગે છે. બાકી બહારનું કર્તૃત્વ વળ અમને બહાર આવવું જ નથી, અમને કોઈ મળવું જ નથી, અમે કોઈને ઓળખતા જ નથી. અમારી પહેચાન જ એટલી છે, બ્રહ્મર જેટલી. અને અમારા બ્રહ્મરની જેમ અમે આટલો જ આહાર કરવાના છે. જેમ પેલા ગુરુદેવ દ્રષ્ટાંત આપતા હતા કે પદમણી સ્ત્રી પાછળ ભમરા, એની સુગંધ જ એવી હોય, ચક્રવર્તીની પટરાણીઓની, પદમણી નારની, એમ શિવ રમણીની પણ પહેચાન હશે ને. તો એની પાછળ બધા ભમરા, આમ એની સુગંધ જ, દેહની સુગંધથી. અત્યારે તો બોડી સ્પ્રે લગાવો છો, કોણ ભમરો આવશે તમારી પાસે? આર્ટિફિશિયલ જેમ બધું જીવન છે તમારું, આ કમ્પ્યુટરાઇઝ નેટવર્ક, અને આખો દિવસ તમે આ આખા મશીન થઈ ગયા છો, કાળ સાથે, સમય સાથે, ઘડિયાળ સાથે. મને એવું નથી જોતું. મારા માટે બાધા રહિત. આમાં લખ્યું છે ચૂસવા, કમળના મુખ અંદર મુખ નાખવા ભ્રમરને કોઈ બાધા નડતી જ નથી. ને મને ધ્રુવમાં મેં ચૂસ્યું છે મકરંદનો રસ, પદ્મપ્રભુ મુનિરાજે ચૂસ્યો છે, કુંદ ભગવાને આનું થઈને અમર થઈ ગયા છે. આમાં બોડીને એને અનુભૂતિમાં આ બોડીને કલમથી આ કળશ લખવામાં આવ્યો છે. આ તત્વમાં નિમગ્ન, તત્વમાં નિષ્ણાંત, નિજાભિમુખવાળા, નિરંતર સેવનવાળા ભગવાન અમને મળ્યા છે, ભેટ્યા છે અમને ભગવાન. અમને ભગવાન ભેટ્યા છે. અમે ભગવાનનો સ્પર્શ ભૂલી જ નથી શકતા, અને અમે ત્યાં જ રહેવાના ને અમને કોઈ એમાં રોકી શકે એમ નથી. અમે આ કેસર રજ, એ કેસર, આ લીલીનું ફૂલ છે, એમાં કેસરમાં મેં હાથ કરતો હું પીળી થઈ ગઈ, આંગળી પીળી થઈ ગઈ. અને એ પીળી થઈ ગઈ તો એ અંદર ગર્ભિત ક્યાં છે? આખું ગર્ભિતનું દ્રશ્ય બી મારે જોવું છે, મૂળનું દ્રશ્ય પાતાળ તોડીને બી જોવું છે. એ નેચરલ ક્યાં ચાલે છે, એ ચૂસવાનું સ્થાન પ્રગટ્યું ક્યાંથી એ પણ મારે જોવું છે. એ નિરંતર સૌખ્યનું સ્થાન પણ મારે જોવું છે, ઉપજવાનું સ્થાન પણ જોવું છે, રહેવાનું સ્થાન બી જોવું છે, અને આહાર કરવાનું બી જોવું છે. બધાનું સ્થાન છે ને એક માત્ર એક કારણ પરમાત્મા, અને એનો ભાવ છે પંચમ ભાવ, પરમ ભાવ, ઊંચામાં ઊંચો પરમ ભાવ, જેમાં 4 ભાવ અગોચર થઈ ગયા. એવી કારણ દ્રષ્ટિ, શુદ્ધ નયની દ્રષ્ટિ, બધું તમારા પાસે. તમે દ્રષ્ટા છો કે નહીં, દેખાનાર છો કે નહીં, જાણનાર દેખનાર છો કે નહીં, છો જ. તમને કોઈ આ લેવલ તમારું કાઢી શકે એમ નથી. અને એને નથી જોયું એટલે તમને મિથ્યા દ્રષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. તો આ મુનિરાજ તો, આ કુંદ ભગવાને તો જ્ઞાની અજ્ઞાની, શુદ્ધ અશુદ્ધને કલ્પના કહી દીધી. બધું અધ્રુથી તને શું પ્રયોજન છે? આ આહાર તને નિરંતર મળવાનો છે, એટલે આને
તમને ત્યાં મૂક્યા છે કે તું આને ચૂસ, આમાં તૃપ્ત થા, આમાં અનાદિ અનંતકાળ તું વસ, આ તારું નિજ ઘર છે, તારો આવાસ છે, આમાં તું તારા મુક્તિ સુંદરી માટે નિજનો ઓરડો બનાવ. આપણે આપણા ઘરમાં સૌથી સુંદર શું બનાવે? બેડરૂમ. તો એવો નિજનો ઓરડો 8 ગુણોથી સંયુક્ત એવો ભરતેશ છે. 8 ગુણોનું વર્ણન, પ્રથમ મિલનનું વર્ણન, મુક્તિ સુંદરી ની પ્રથમમાં પ્રથમ ભેટ, એની તમે પૂજા કરો છો. પૂજનમાં ભરતેશને, આદિનાથ ભગવાનને તમે અર્ઘ ચડાવતા 8 ગુણોથી સંયુક્ત, અષ્ટગુણથી પુષ્ટ તુષ્ટ સંતુષ્ટ એવા ભરતેશે આ વર્ણન કર્યું. પોતાના અંદર મુક્ત, એટલે 8 ગુણોથી મુક્ત એવું પોતાનું વર્ણન કર્યું છે. નિજ ભવનમાં, નિજ ઓરડાન ને એવો એને લોક ઉપર એવો અગરુ લઘુનો ચંદરવો. હા, બધા વર્ણનનો મહાત્મ્ય શું છે? તમે એ જ નામનો અર્થ ચડાવો છો ને એને જાણતા નથી. એ જ ભરતેશ મુનિઓને આહાર દેવા ભોજન પેલા ઉભા રહેતા, અને રોજનો એનો નિયમ હતો. એક દિવસ પરીક્ષા કરી, મુનિરાજ આવ્યા જ નહીં તો ભરતેશે આહાર કર્યો જ નહીં. તો અમે એમાંથી શીખ્યા કે અમે ભગવાનના દર્શનનો નિયમ લઈએ. અને ભગવાનના બહારથી અમે દર્શન કરવા જાય છે એટલે અમે ભગવાનનું મુખ જોવા જાય છે કે ભગવાનની આંખ કુટસ્થ કેમ છે, ભગવાન શું જોઈ રહ્યા છે, ભગવાન શું 18 દોષથી રહિત છે. આટલા ભગવાન સિમંદર ભગવાન ત્યાં વિદ્યમાન છે, જીવંત છે, પણ એમણે એક દાણો ખાધો નથી, એક ટીપું પાણી પીધું નથી. તો તૃપ્ત ક્યાંથી થાય છે? કોક તો સ્થાન હોવું જોઈએ ને કે બહાર એ આખા આવા અસંખ્ય પ્રદેશમાં એના મુક્તિ રૂપી સૂર્ય ખીલી ગયા, કમળ ખીલી ગયા, જ્ઞાન કમળમાં બેઠા છે, જેમને કોઈ ચેષ્ટા નથી એવા એમના ચક્ષુ થઈ ગયા છે. તો એ ભગવાન મધોશ નશામાં કયા છે? મને એ ભગવાન એની નાભીની અંદર રહેલી કસ્તુરી સાથે એકમેક થયેલા દેખાય છે. તો મારે તો એવું થયું છે, હું એ ભગવાનને જોવા જાઉં છું, રોજ એને ભગવાનને કોલ કરાર કરવા જાઉં છું, ભગવાન હું બરાબર છું ને, હું મારું બી ત્યાં હું કોશિશ કરી રહી છું તમારી જેમ. તો ભગવાન મને બાળકને માર્ગ પર ચાલવાનું પ્રથમ પગલું માર્ગનું આવું જ બતાવજો. મકરંદને ચૂસવાનું, અસંખ્ય પ્રદેશમાં રહેવાનું. હા, ઘર બાર તો બધું કોને ખબર, નાશ થઈ જશે 1 મિનિટમાં. આપણે ભવરોગ તો એવી ચીજ છે, એનાથી કેટલો ભય છે. કેમ મને ભય નથી? હું આમ ચાલી જાઉં છું, મને કોઈ ભય નથી. કેમ કે મેં જન્મ જોયો જ નથી, ભવનો પરિચય કર્યો જ નથી. હું તો આ મકરંદ બ્રહ્મની જેમ ત્યાં અંદર રહું છું. ત્યાં અંદર રહું તો મને ક્યાં કંઈ દેખાય છે? લોક જ જ્ઞાનથી બનેલું દેખાય છે. જ્ઞાનમય લોક, ચેતનાના રસ, આવા ચેતનાના રસને અમૃતચંદ્ર આચાર્ય પીવે છે, આદ્ર આદ્ર રહે છે. જેમ શેરડીનો રસ, જેમ શેરડી ચૂસતા મુનિઓ આચાર્ય ભગવાનો થાકતા નથી, એમ ચેતનાની રસભૂની સ્તુતિઓ કરતા કરતા અમૃતચંદ્ર આચાર્ય પોતાને કહે છે કે હું બધા ગુણોને પી જાઉં છું. એ બધા ગુણોને અલ્પજ્ઞ બનીને સર્વજ્ઞની જેમ પી શકે છે, જાણી શકે છે. ભલે બહારની પર્યાય અલ્પજ્ઞ હોય, પણ મને કોઈ બાધા નડી નથી. મને ધ્રુવમાં જતા 1 બી સેકન્ડ કોઈએ ઊભી રાખી નથી. ક્ષય નથી થતું. સીધો હજી બી આશ્ચર્યમાં ડૂબેલા છે. વિસ્મય નામની શક્તિ છે આત્મા, કે વિચાર્યા કરે છે કે આ રસ કદી ખતમ નહીં થાય. હર સમય સુખના જરા વહે છે અને હર સમય ડૂબેલા છે મુક્તિ કાંતાના સાથે સૌખ્યના સ્થાનમાં. તો હે ભગવાન, તમે અમને સૌખ્યનું સ્થાન બતાવ્યું. હે કુંદ ભગવાન, તમે અમારા માટે ગયા છો સિમંદર ભગવાન પાસે ને અમારી માટે આ પરમ તત્વનો પ્રસાદ ને પ્યાલો લાવ્યા. એ હું પી જાઉં છું. પીતા પીતા તમને જેટલું મળે એ આપતી જાઉં છું. બાકી તો સૌની યોગ્યતા. ભગવાન સિમંદર ભગવાનનો જય.